students. Today we are going to discuss practical number 5, that is preparation and sterilization of muriatic and spook, that is MS media, and surface sterilization and inoculation of um, and surface sterilization surface sterilization and inoculation of explant. Inoculation of explant. Okay. So there are the two practicals that are involved in this practical. In practical number 5, there are two sections. Okay, the first, that is preparation of muriatic and spook media. Up to this, okay, so it is one practical. And second practical, surface sterilization and inoculation of explant. Okay, so first of all, the preparation of MS media. So muriatic and spook, it is known as the media which is prepared by muriatic and spook is known as MS media. It is formulated in 1962. Okay, MS media formulated म्हणजे तयार केला. Okay, formulated in 1962. Okay, so it is mostly suitable to most of the basic tissue culture techniques. Okay, or it is commonly used basic tissue culture medium for regeneration of the tissue and callus. Okay, it is the basic tissue culture media used for, okay, aim of this practical, it is this. Okay, then the plant media used for regeneration of tissue and callus, or we can say that it is the basic tissue culture media. Okay, it is the basic tissue culture media for for plant regeneration from tissue and callus. Okay, from tissue and callus. So it is known as the MS media. Okay, it is commonly called as the MS media. It contains the macronutrients. It contains macronutrients, then micronutrients, then iron, EDTA, vitamins, hormones, okay, etc. So vitamins, hormones, amino acids, etc. in this. Okay. Then requirement of this practical. Requirement. आता याची requirement काय असेल? ग्लास beaker, okay, conical flask having capacity 100, 200, 500 and 1000 ml. Okay,
कारण आपल्याला मीडिया किती तयार करायचा आहे, 1 लिटर मीडिया तयार करायचा आहे. ओके. देन मेजरिंग सिलेंडर्स. Measuring cylinders, स्टॉक बॉटल्स, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपल्याला स्टॉक सोल्युशन भरून ठेवायचं, स्टॉक बॉटल्स, अंबर कलर बॉटल, ज्याच्यामध्ये मोस्टली या ठिकाणी ऍसिड्स वगैरे भरलेले असतात ते अंबर कलर बॉटल्स, आणि फिल्टर पेपर, and then glass pipette. Glass pipettes. Okay. So it is a requirement. The chemicals which are required for this practical chemicals. These are the mineral salts of macronutrients and micronutrients. Then growth regulators, plant growth regulators, that means the hormones, plant growth regulators, agar powder and distilled water. Agar powder and distilled water. Distilled water. Okay. So the next, that is the procedure. The next procedure. Okay. So in this, the chart it is given by MS. Okay. Yeah. MS media. There is a chart for this MS media. म्हणजे या ठिकाणी Muresian Cook has given a chart. Okay. So in that chart, what is the requirement? That means for preparation of the 1 liter of the MS media, how much amount of different macronutrients, micronutrients, then vitamins, minerals, then amino acids. So they are required. Okay. So according to that, there are the different chemical or mineral salts. Okay. So the steps they are involved in it. The first step, that is the preparation of macronutrient solution. Preparation of macronutrient solution. The macronutrients means these are the nutrients which are required in large quantity. Okay. So these may be the ammonium nitrate, potassium nitrate, magnesium sulfate, potassium dihydrogen phosphate, and calcium carbonate. Okay. So these are the various macronutrients. They are the sources of nitrogen, potassium, magnesium, phosphate and phosphorus, and the calcium. Okay. So these are the macronutrients. So prepare the 500 solution, that means prepare the solution in 20x. 20x म्हणजे in multiple of 20, जितकं लागतंय त्याच्या 20 पट इतकं या ठिकाणी याचं कॉन्सन्ट्रेशन बनवायचं. इट इज इन 500 सोल्युशन. ओके. दॅट मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ 25 ml फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 liter सोल्युशन. म्हणजे जे आपल्याला 1 लिटरचा मीडिया तयार करायचा, तर या ठिकाणी त्यांनी जे दिलेलं या ठिकाणी अमाऊंट आहे, तर या ठिकाणी जसं उदाहरणार्थ सांगायचं म्हटलं की चार्टच दिलेला आहे, तर चार्ट त्या ठिकाणी आपल्याला चार्ट समोर ठेवायचा आणि त्याप्रमाणे या ठिकाणी केमिकल मोजून घ्यायचे. ओके. आता या ठिकाणी इथे त्यांनी जे दिलेले आहे तर 20x मध्ये या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहे. जसं या ठिकाणी 20x मध्ये ग्राम मध्ये जर आपल्याला घ्यायचं असेल 16.5 ग्राम 500 ml मध्ये, 19 ग्राम 500 ml मध्ये, म्हणजे अमोनियम नायट्रेट. ओके. इथे फक्त एक एक्झाम्पल घेऊ आपण, अमोनियम नायट्रेट. तर या ठिकाणी इट इज 16.5 ग्राम पर 500 ml वॉटर. ओके. त्याचबरोबर पोटॅशियम नायट्रेट KNO3 हा किती, तर 19 ग्राम पर 500. ओके. तर अशा
ठिकाणी अमोनियम नायट्रेट, पोटॅशियम नायट्रेट, मॅग्नेशियम सल्फेट, MgSO4, त्यानंतर पोटॅशियम डायहायड्रोजन फॉस्फेट आणि कॅल्शियम कार्बोनेट, हे कॅल्शियम क्लोराईड. ओके, तर या ठिकाणी हे जे आहे तर त्या ठिकाणी ते चार्ट मध्ये ज्या क्वांटिटी मध्ये दिलेले त्या क्वांटिटी मध्ये आपल्याला घ्यायचं. जसं आता या ठिकाणी हा 3.7 ग्राम, 1.7 ग्राम आणि इट इज 4.4 ग्राम. ओके, तर या ठिकाणी हे काय करायचं आहे तर या ठिकाणी मेजर दिस केमिकल्स. ओके, हे केमिकल्स त्या ठिकाणी मोजून घ्यायचे. तर दिस मेजर दिस सॉल्ट. आता या ठिकाणी हे मोजल्यानंतर त्या ठिकाणी दे डिझॉल्व इन वॉटर. ओके, 500 ml वॉटर मध्ये त्या ठिकाणी डिझॉल्व करायचे, 500 ml मध्ये. म्हणजे या ठिकाणी याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती होईल, याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती होईल 20x टाइम. म्हणजे जेवढी आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे त्याच्या 20 पट जास्त कॉन्सन्ट्रेशन असलेलं, म्हणजे त्या रिक्वायरमेंट मध्ये आपल्याला ते ऍड पण करावं लागेल. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने हे मॅक्रोन्यूट्रिएंटचं सोल्युशन या ठिकाणी आपण घेतलं, तयार केलं. पहिल्यांदा एक एक सॉल्ट जो तो डिझॉल्व करून घ्यायचा. कम्प्लिटली डिझॉल्व झाल्यावर मग दुसरा सॉल्ट त्यात टाकायचा, मग तो कम्प्लिटली डिझॉल्व करायचा, मग तिसरा टाकायचा, चौथा टाकायचा, पाचवा. पण जोपर्यंत पहिला सॉल्ट कम्प्लीट डिझॉल्व होत नाही तोपर्यंत दुसरा टाकायचा नाही. आणि त्याच्यानंतर हे सगळे डिझॉल्व झाल्यानंतर फायनल व्हॅल्यूम, मेक द फायनल व्हॅल्यूम 500. मेक फायनल व्हॅल्यूम 500 ml. ओके, आणि मग या ठिकाणी हे आपल्याला जेव्हा वापरायचंय तर 25 ml पर लिटर. ओके, म्हणजे एका लिटर मध्ये हे फक्त आपल्याला 25 ml इतकंच टाकायचं. ओके, 25 ml पर लिटर इतकंच त्या ठिकाणी वापरायचं. तर या ठिकाणी हे झालं मॅक्रोन्यूट्रिएंट. सिमिलरली मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, तर मायक्रोन्यूट्रिएंट सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला सेकंड स्टेप प्रिपरेशन ऑफ that is preparation of micronutrients. प्रिपरेशन ऑफ मायक्रोन्यूट्रिएंट्स. आता मायक्रोन्यूट्रिएंट्स मध्ये या ठिकाणी बोरिक ऍसिड H3BO3. No. Okay, then manganese sulfate. Okay, then ZnSO4, zinc sulfate, then copper sulfate, then cobalt chloride. Okay, and then disodium molybdenum oxide. Okay, so in this way the different micronutrients they required in very less quantity or very less amount. Okay, so it should be prepared in 10, it is 100x times. कारण हे खूप कमी प्रमाणात लागतात, खूप कमी प्रमाणात लागतात. मग या ठिकाणी तितके कमी क्वांटिटी मध्ये मोजणं म्हणजे खूप किडियस जॉब होतो. म्हणून मग या ठिकाणी 100 टाइम कॉन्सन्ट्रेशन याचं वाढवून त्या ठिकाणी जर आपण हे स्टॉक सोल्युशन करून घेतलं तर तितके कमी प्रमाणामध्ये तितक्या डायल्युशन मध्ये आपण ते टाकलं त्याच्यामध्ये तर त्या ठिकाणी ते मीडिया आपल्याला बरंच काळ त्या ठिकाणी बरेच मोठ्या प्रमाणात मीडिया तयार करण्यासाठी वापरता येऊ शकतो. कारण हा तयार केलेला स्टॉक सोल्युशन जे तर आपण त्या ठिकाणी मॅक्रोन्यूट्रिएंटचं स्टॉक सोल्युशन, मायक्रोन्यूट्रिएंटचं स्टॉक सोल्युशन हे आपण रेफ्रिजरेटर मध्ये स्टोअर करू शकतो. ओके, तर या ठिकाणी मग हे जे आहे तर 620 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम हे 2230 मिलीग्राम, हे 860 मिलीग्राम, दोन कॉपर सल्फेट 2.5 मिलीग्राम, 2.5 मिलीग्राम. आता पहा 100च्या मल्टिपल मध्ये हे 2.5 येऊ शकतं. तर मग या ठिकाणी जर आपल्याला फक्त सिंगल त्या ठिकाणी करायचं म्हणजे सिंगल त्या ठिकाणी 1x तर हे किती कमी क्वांटिटीत मोजावं लागेल. म्हणून याला 100च्या याच्यामध्ये मल्टिपल मध्ये करून घ्यायचं आणि याचं डायल्युशन किती करायचं 1000 ml. 1000 ml मध्ये या ठिकाणी हे आपल्याला मोजून घ्यायचं म्हणजे हे डायल्युशन किती होईल 100x टाइम्स. ओके, आणि आता याच्यातलं आपल्याला
फायनल व्हॅल्यूम किती मोजायचे, फक्त 10 ml पर लिटर. म्हणजे या ठिकाणी हे बोरिक ऍसिड, मॅग्नेशियम सल्फेट, झिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट क्लोराईड अँड डायसोडियम मॉलिब्डेनम ऑक्साईड. तर या ठिकाणी हे जे आहे तर हे सगळे मायक्रोन्यूट्रियंट्स आहेत. तर या ठिकाणी झिंक, मॅग्नेशियम, बोरिक ऍसिड, हे बोरिक ऍसिड किंवा याचं हे बोरॉन, कॉपर, कोबाल्ट, क्लोराईड, सोडियम, मॉलिब्डेनम. तर हे सगळे जे आहे मॅक्रोन्यूट्रियंट्स, तर हे त्या ठिकाणी ते लागणार आहे. ओके, तर ते टिश्यूला ग्रोथ होण्यासाठी. म्हणून या ठिकाणी हे आपल्याला, तर हे मायक्रोन्यूट्रियंट्स आहेत, अतिशय कमी क्वालिटीमध्ये लागतात. म्हणून ते 100x म्हणजे आपल्याला आपल्या रिक्वायरमेंटच्या 100 पटीने जादा या ठिकाणी त्याचं कॉन्सन्ट्रेशनचं या ठिकाणी तयार करून ठेवायचं. सो इट इज द प्रिपरेशन ऑफ मॅक्रोन्यूट्रियंट्स. Then next, the preparation of the vitamin पहिलं as potassium iodide solution. तर पोटॅशियम आयोडाईड सोल्युशन जे आहे तर या ठिकाणी ते पण 100x मध्येच करायचं. म्हणजे पोटॅशियम आयोडाईड, सो इट इज ऑल्सो इन 100x टाईप. ओके, तर यासाठी या ठिकाणी किती घ्यायचं, 83 मिलीग्राम इन 1000. ओके, हे सुद्धा किती घ्यायचंय, 10 ml. मायक्रोन्यूट्रिएंट मध्ये या ठिकाणी, पण या ठिकाणी हे केआयचं स्टॉक सोल्युशन वेगळं करायचं. त्यानंतर आयर्न स्टॉक सोल्युशन, हा सुद्धा मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे पण हा वेगळा करायचा. केआय जसं वेगळा केला तसा आयर्न स्टॉक सोल्युशन सुद्धा वेगळा करायचा. आयर्न स्टॉक सोल्युशन. ओके, तर या ठिकाणी आयर्न स्टॉक सोल्युशन साठी या ठिकाणी काय करायचं, तर या ठिकाणी पहिल्यांदा Na2EDTA हा चिलेटिंग एजंट घ्यायचा. हा किती घ्यायचा, 376 या ठिकाणी 376 मिलीग्राम. ओके, 376 मिलीग्राम. आधीचे अमाऊंट जे आपण घेतले होते मॅक्रोन्यूट्रिएंट साठी ग्रॅम मध्ये घेतलं होतं. ओके, त्याच्यानंतर मायक्रोन्यूट्रिएंट साठी मिलीग्राम मध्ये घेतलं. आपण 100x मध्ये जरी केलं तरी या ठिकाणी मिलीग्राम पर लिटर असं होतं ते. ओके, मिलीग्राम पर लिटर, म्हणजे तिथं ग्राम लिहिलं गेलं चुकून मायक्रोन्यूट्रिएंट साठी, तर त्या ठिकाणी ते ग्राम नाही तर मिलीग्राम होतं. ओके, तर या ठिकाणी इथे सुद्धा हे 83 इट इज मिलीग्राम. ओके, मिलीग्राम म्हणजे मायक्रोन्यूट्रिएंट्स हे मिलीग्राम मध्ये घ्यायचं. म्हणजे जसं आता या ठिकाणी बोरिक ऍसिड 620 ग्राम म्हटले मी, ग्रामच्या ऐवजी मिलीग्राम. ओके, मॅग्नेशियम सल्फेट 2230 मिलीग्राम पर 1000, म्हणजे 1 लिटर मध्ये 2230 मिलीग्राम इतक्या कमी प्रमाणात. ओके, नाव आता या ठिकाणी ईडीटी आहे, आयर्न स्टॉक सोल्युशन. त्या ठिकाणी आता फेरिक आणि फेरस मध्ये कंटिन्युअस रूपांतर चालू असतं आणि म्हणून मग या ठिकाणी काय करायचं असतं, याला चिलेटिंग एजंट वापरून पहिल्यांदा हा 376 मिलीग्राम इतका हा चिलेटिंग एजंट जो आहे तो 100 ml वॉटरमध्ये डिस्टिल वॉटरमध्ये डिझॉल्व करायचा आणि तो कम्प्लीट डिझॉल्व होऊ द्यायचा. तो कम्प्लीट डिझॉल्व झाल्यानंतर 278 मिलीग्राम या ठिकाणी फेरस सल्फेट घ्यायचा, FeSO4 हायड्रेटेड. तर या ठिकाणी हा 278 त्याच्यामध्ये टाकायचा आणि त्यानंतर मॅग्नेटिक सोल्युशन मध्ये 278 मिलीग्राम इतकं या ठिकाणी फेरस सल्फेट टाकायचं. त्यात मॅग्नेटिक स्टिरर टाकायचं पाण्यात त्या सोल्युशन मध्ये आणि त्याला डिझॉल्व होऊ द्यायचं अंटिल इट फॉर्म द क्लिअर सोल्युशन विच इज गोल्डन येलो इन कलर. गोल्डन येलो कलरचा जोपर्यंत लिक्विड क्लिअर ट्रान्सपरंट लिक्विड तयार होते तोपर्यंत मॅग्नेटिक स्टिरर त्याच्यामध्ये फिरवून त्या ठिकाणी कम्प्लीट डिझॉल्व करून घ्यायचं. आता याचं प्रमाण किती, 1000 स्टॉक सोल्युशन 100 मल्टिपल मध्ये. ओके, म्हणजे या ठिकाणी 100 टाइम्स या ठिकाणी 100च्या मल्टिपल मध्ये या ठिकाणी करायचं 100 ml मध्ये. म्हणजे या ठिकाणी जेव्हा फायनल वापरायचं ते किती, 1.0 ml पर लिटर. ओके, पर लिटर म्हणजे एका लिटर मध्ये हे फक्त 0.1 ml एवढंच वापरायचं. 0.1 ml नाही, 1 ml एवढंच त्या ठिकाणी वापरायचं.
त्याच्यानंतर प्रिपरेशन ऑफ विटॅमिन स्टॉक सोल्युशन. ओके, प्रिपरेशन ऑफ विटॅमिन स्टॉक सोल्युशन. विटॅमिनचं स्टॉक सोल्युशन आता तयार करायचं. आता हे पण करताना कसं घ्यायचं आपल्याला, मिलीग्राम हे 200च्या मल्टिपल मध्ये घ्यायचं, 200x. ओके, तर मग या ठिकाणी पहा कुठले कुठले विटॅमिन्स, ग्लायसिन, विटॅमिन्स प्लस अमिनो ऍसिड, विटॅमिन्स प्लस अमिनो ऍसिड. ओके, तर या ठिकाणी ग्लायसिन, निकोटिनिक ऍसिड. आता हे किती घ्यायचे पहा, तर 40 हे मिलीग्राम. ओके, आता हे मिलीग्राम मध्ये घ्यायचे आपल्याला. 40 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम इन 100 ml. 100 ml मध्ये हे सगळेच टाकायचे पहा आता. ओके, आता लिटरच्या याच्यामध्ये जर म्हणलं तर लिटर मध्ये आपल्याला हे किती घ्यायचंय, 200च्या याच्यामध्ये. ओके, स्टॉक सोल्युशन 200 ml मध्ये. ओके, 200 हे 100 ml मध्ये आपल्याला इतकं टाकायचं, म्हणजे 200 पटीने आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करायचंय, 200 पट कॉन्सन्ट्रेट. मग 200 पट कॉन्सन्ट्रेट करण्यासाठी काय करावं लागेल, 40 मिलीग्राम 100 ml मध्ये, त्याचबरोबर 10 मिलीग्राम 100 ml, त्याच 100 ml मध्ये हे सगळे टाकायचे. ओके, त्यानंतर पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन. ओके, पायरिडॉक्सिन HCl. तर या ठिकाणी हे किती, फक्त 10 मिलीग्राम पर 100 ml. आणि थायमिन, थायमिन HCl हे किती, 2 मिलीग्राम पर 100 ml. ओके, म्हणजे 100 ml सोल्युशन घ्यायचे आणि त्याच्यामध्ये हे सगळे हे विटॅमिन आणि अमिनो ऍसिड त्या ठिकाणी हे इतके टाकायचे, 40 मिलीग्राम, 10, हे 10, हे 2. तर या ठिकाणी हे एक एक टाकत राहायचं. ते पहिले डिझॉल्व झाल्यावर दुसरं टाकायचं, दुसरं झाल्यावर तिसरं टाकायचं डिझॉल्व झाल्यावर, नाहीतर तिथं प्रेसिपिटेट तयार होतो. प्रेसिपिटेट तयार होऊ नये म्हणून या ठिकाणी पहिलं कम्प्लीट डिझॉल्व झाल्यावर दुसरं टाकायचं असतं. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी हे, आता हे फायनल 1 लिटरला त्या ठिकाणी किती टाकायचं, तर फक्त 0.5. ओके, फक्त 0.5 ml एवढंच टाकायचं. ओके, म्हणजे 200 पटीत करणं गरजेचं होतं, इतकं कमी अमाऊंट मध्ये जर करायचं म्हणलं तर. या ठिकाणी हे, त्यानंतर या ठिकाणी मायो इनॉसिटॉल नावाचं त्या ठिकाणी हे जे आहे त्याचं स्टॉक सोल्युशन तयार करायचं, मायो इनॉसिटॉल स्टॉक सोल्युशन. मायो इनॉसिटॉल. ओके, मायो इनॉसिटॉल स्टॉक. आता या ठिकाणी हे जे स्टॉक सोल्युशन ऑफ इट प्रिपेअर्ड सेपरेटली. तर या ठिकाणी हे 100x, 100च्या पटीमध्ये या ठिकाणी बनवायचं, 100 पटीने जास्त कॉन्सन्ट्रेशन. तर याच्यासाठी काय करायचंय, 1 ग्राम ऑफ मायोइनॉसिटॉल इन 100 ml ऑफ डिस्टिल वॉटर. ओके, असं जर केलं तर त्या ठिकाणी ते काय घेईल, ती 100 पटीने त्या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशन देईल. ओके, म्हणजे 1 ग्राम in 100 ml it gives 100x concentration. ओके, मग या ठिकाणी त्यासाठी काय करायचं पहा, मिलीग्राम पर लिटर साठी 100. तर या ठिकाणी 100 पटीने तयार करायसाठी 1000 त्या ठिकाणी मिलीग्राम घ्यायचं आणि 100 ml डिस्टिल वॉटर मध्ये त्या ठिकाणी डिझॉल्व करायचं. ओके, आता या ठिकाणी हे जे सोल्युशन तयार होईल, आता हे 100 पटीने झालं. आता हे 100 पटीने म्हणून इथे आपण काय, की 1 ग्राम त्या ठिकाणी 100 ml मध्ये, म्हणून ते 100 पटीने झालं. पण या ठिकाणी हे जर आपल्याला मिलीग्राम पर लिटर करायचं असतं तर 100 मिलीग्राम पर लिटर. ओके, असं या ठिकाणी करावं लागलं. तर या ठिकाणी मग आता हे किती वापरायचं, हे जे तयार झालं 1 ग्राम 1000 ml 100x टाइम्स. ओके,
तर या ठिकाणी हे तयार झाल्यानंतर हे किती वापरायचं, दॅट इज 1 ml पर लिटर. ओके, 1 ml पर लिटर. आता या ठिकाणी स्टॉक सोल्युशन, प्रिपरेशन ऑफ हार्मोन स्टॉक सोल्युशन. हार्मोन स्टॉक सोल्युशन. आता हार्मोनचं स्टॉक सोल्युशन जे आहे, तर या ठिकाणी हे जे आहे, तर या ठिकाणी तिथे पण या ठिकाणी त्यांचं मेजर क्वांटिटी त्या ठिकाणी दिलेली असते. तर त्या ठिकाणी ते मेजर करायचे, त्या ठिकाणी हार्मोन कसं तयार करायचं. आता या ठिकाणी ऑक्सिन, कुठले कुठले हार्मोन्स या ठिकाणी ऑक्सिन, त्यासाठी या ठिकाणी इंडॉल ॲसिटिक ॲसिड किंवा नॅप्थॉल ॲसिटिक ॲसिड किंवा 2,4-D किंवा इंडॉल ब्युटेरिक ॲसिड, त्या ठिकाणी हे याचं 100 मायक्रो मोलार अशा पद्धतीने हे सोल्युशन तयार करायचं. म्हणजे या ठिकाणी 17.5 मिलीग्राम जे आहे, तर ते इंडॉल ॲसिटिक ॲसिड डिझॉल्व इन 2 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH and then make the final value 100 ml. ओके, म्हणजे आता या ठिकाणी सगळे हार्मोन जे आहेत ते पहिल्यांदा आपल्याला 1 नॉर्मल NaOH मध्ये किंवा 1 नॉर्मल HCl मध्ये आपल्याला पहिल्यांदा काही थेंब त्याच्यामध्ये टाकायचे असतात आणि नंतर ते डिझॉल्व करायचं आणि त्याच्यानंतर मग त्या ठिकाणी ते काय करायचं, आपल्याला वापरायचं. ओके, तर जसं या ठिकाणी ऑक्सिन मध्ये हे याच्यापैकी कुठल्याही याचं सोल्युशन करू शकतात किंवा मग तुम्ही दुसरा हार्मोन सायटोकायनिन. ओके, त्या चार्ट मध्ये सगळ्यांचं मेजरमेंट त्या ठिकाणी दिलेलं असतं. तर या ठिकाणी त्याच्यामध्ये कायनेटिन आहे, TDS-झुरॉन आहे किंवा झियाटिन आहे. तर या ठिकाणी असं कुठलंही तुम्ही, आता या ठिकाणी हार्मोनचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे, तर इट मे बी व्हॅरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. म्हणजे तुमची रिक्वायरमेंट रुटीनची आहे का शूटिंगची आहे, तर त्यानुसार म्हणजे रूट तयार करायचे का शूट तयार करायचे, लीफ तयार करायचे, त्यानुसार या ठिकाणी यांचं प्रमाण जे ते बदलतं ऑक्सिनचं आणि सायटोकायनिनचं. ओके, मग आता या ठिकाणी जर तुम्हाला प्रिपरेशन ऑफ MS मीडिया, आता पहा, आता प्रिपरेशन ऑफ MS मीडिया कसं करायचं. आता सगळे सोल्युशन तयार झाले. आता प्रिपरेशन ऑफ MS मीडिया. ओके, आता या ठिकाणी पहा, फर्स्ट आपण काय करायचं, मेजर 1 लिटर ऑफ डिस्टिल वॉटर इन मेजरिंग फ्लास्क. ओके, मेजर 1 लिटर ऑफ डिस्टिल वॉटर. आता डबल डिस्टिल वॉटर घ्यावं लागतं इथे. ओके, डिस्टिल वॉटर. त्याच्यानंतर त्याच्यातलं 700 ml घ्यायचं, ते 700. ओके, 700 ml डबल डिस्टिल वॉटर. ओके, हे सुद्धा डबल डिस्टिल वॉटर. ओके, इन अनदर फ्लास्क. दुसरा फ्लास्क घ्या, त्याच्यात 300 ml काढून ठेवा आणि त्यातलं 700 ml त्या ठिकाणी दुसऱ्या फ्लास्क मध्ये घ्या. ओके, आणि त्या ठिकाणी अनदर फ्लास्क अँड ॲड इन सिक्वेन्स the appropriate amount of stock solution. appropriate amount of stock solution. आता हे appropriate amount कसं आहे पहा, मॅक्रोन्यूट्रिएंट किती ml घ्यायचं आहे, 25 ml. ओके, मायक्रोन्यूट्रिएंट किती घ्यायचे, 10 ml. म्हणजे जे आपण आता मल्टिपल मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन केलं ना, काही 100च्या मल्टिपल मध्ये केलं, काही 200च्या मल्टिपल मध्ये केलं, तर या ठिकाणी हे सगळे जे आहेत, मग ते जे आहेत ते दे आर द स्टॉक सोल्युशन ऑफ मॅक्रोन्यूट्रिएंट, मायक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरे हे जे आहे ते तयार झाले. आता त्याच्यामधला मॅक्रोन्यूट्रिएंट 25 ml घ्यायचे फक्त. त्याच्यानंतर मायक्रोन्यूट्रिएंट 10 ml घ्यायचे.
त्यानंतर KI सोल्युशन जे आहे ते 10 ml घ्यायचे, 10 ml. त्यानंतर आयर्न स्टॉक सोल्युशन, आयर्नचं स्टॉक सोल्युशन ते किती घ्यायचे, 1 ml, म्हणजे 1.0. ओके, 1 ml. आणि विटामिन अमिनो ऍसिड जे आहे, विटामिन प्लस अमिनो ऍसिड, तर हे किती घ्यायचंय, फक्त 0.5 ml. ओके, तर या ठिकाणी या प्रमाणामध्ये आपल्याला हे सगळे सोल्युशन 700 ml डबल डिस्टिल वॉटर मध्ये टाकायचे. ओके, आता हे सगळे टाकल्यानंतर मग या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं, पुढची स्टेप काय करायची पहा. त्याच्यामध्ये 1 ml रिक्वायर्ड हार्मोन्स पण टाकायचे, 1 ml रिक्वायर्ड प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटिंग हार्मोन्स. ओके, प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटिंग हार्मोन्स, तर हे त्याच्यामध्ये टाकायचं आणि मिक्स वेल. आता 700 ml मध्ये हे सगळे सोल्युशन या क्वांटिटी मध्ये आपण टाकले. ओके, आपण जे या क्वांटिटी तयार केले त्याच्यामधले त्या स्टॉक सोल्युशन मधले हे मायक्रोन्यूट्रिएंट 25 ml, मायक्रोन्यूट्रिएंट 10 ml, पोटॅशियम आयोडाइड 10 ml, आयर्न स्टॉक सोल्युशन 1 ml, विटामिन अमिनो ऍसिड 0.5 ml आणि 1 ml प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटिंग हार्मोन. हे सगळं टाकायचं आणि काय करायचंय, मिक्स वेल करायचं. ओके, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 30 ग्राम ऍड 30 ग्राम शुगर, कार्बोहायड्रेट पण त्या ठिकाणी लागतं ना, म्हणून 30 ग्राम शुगर. ओके, अँड स्टीर कंटिन्युअसली. आता कंटिन्युअसली स्टीर केल्यानंतर पहा, तर त्या ठिकाणी ऍड मोर डिस्टिल वॉटर टू मेक द फायनल व्हॅल्यू 950 ml. मेक फायनल व्हॅल्यू 950 ml. म्हणजे हे शुगर ऍड झाल्यावर डिझॉल्व झाल्यानंतर आता टोटल व्हॅल्यूम आपल्याला 950 ml करून घ्यायचे, 50 ml तसंच ठेवायचे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप, ऍडजस्ट pH. Adjust the pH of medium. pH of medium, it is 5 to 5.7. Okay, and it is with कशाचा वापर करायचा, 1.0 मोलार NaOH and 0.1 नॉर्मल HCl. त्या दोघांचा वापर करायचा आणि त्या प्रमाणामध्ये pH ऍडजस्ट करून घ्यायचा 5.7. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप जी आहे, तर या ठिकाणी ओके, नेक्स्ट स्टेप, ऍड 5 to 8% agar powder. ऍड 5 to 8%, म्हणजे या ठिकाणी जितकं या ठिकाणी आहे, म्हणजे तर 1000, तर त्याच्या 8%, 1000 ml आपण वॉटर घेतलं तर त्याच्या 8%. ओके, 5 ते 8% इतकं या ठिकाणी आपल्याला काय घ्यायचं, तर अगार पावडर. ओके, अगार पावडर इन द मीडियम. अगार पावडर ऍक्च्युली 8 ग्राम घेतात, पण पुस्तकामध्ये काही मिस्टेक झाली का, इथे थोडीशी चूक झालेली दिसते पुस्तकामध्ये. अगार पावडर 0.6 to 1% या ठिकाणी, 0.6 to 1% एवढं अगार त्या ठिकाणी घ्यायचं. ओके, म्हणजे 10 ग्राम पर्यंत त्या ठिकाणी अगार पावडर आपण घेऊ शकतो. ओके, तर या ठिकाणी इतकं घ्यायचं, कारण 100ला 1, 1000ला 10 ग्राम, किंवा या ठिकाणी 6 ग्राम ते 10 ग्राम इतकं त्याच्यामध्ये अगारची क्वालिटी कशी त्याच्यावर ते थोडंसं व्हॅरी होत. ते 6.6 ते 1
10 ग्राम इतकं या ठिकाणी काय करायचं, अगार पावडर. अगार पावडर त्या ठिकाणी काय करायचं, त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं. ओके, पावडर मिक्स and constant stirring and stir continuously. ओके, मिक्स करायचं. ओके, कॉन्स्टंटली सी कंटिन्युअसली विथ स्लो हीट. म्हणजे ते गरम करायला ठेवायचं आणि त्या गरम पाण्यामध्ये ते हे पाणी जे 700 हे आपण तयार केलं होतं 700चं, हे सगळं टाकून जे आता 950 झालं, तर त्याच्यामध्येच या ठिकाणी ते गरम करायला ठेवायचं आणि त्याच्यामध्येच अगार पावडर टाकायचं आणि कंटिन्युअसली आपल्याला त्या ठिकाणी त्याला काय करायचं, स्टीर करायचं. ओके, स्टीर कंटिन्युअसली. ओके, so boiling point, make sure that agar is fully dissolved. Okay, agar must be fully dissolved. ओके, अगर हे फुल्ली डिझॉल्व झालं पाहिजे. देन ऍड द डिस्टिल वॉटर टू मेक फायनल व्हॅल्यूम 1 लिटर. ओके, आता हे झाल्यानंतर पुढची स्टेप काय येते, तर या ठिकाणी ऍड रिमेनिंग डिस्टिल वॉटर जे राहिलेलं होतं, तर ऍड डबल डिस्टिल वॉटर जे राहिलेलं होतं ना आधी, तर या ठिकाणी ऍड डिस्टिल वॉटर टू मेक फायनल व्हॅल्यूम 1 लिटर. 1 लिटर. ओके, 1 लिटर त्या ठिकाणी फायनल व्हॅल्यूम करायचं. आता या ठिकाणी ट्रान्सफर अँड डिस्ट्रीब्यूट द लिक्विड मीडिया इन द स्मॉल फ्लास्क. हा या ठिकाणी काय करायचं, ट्रान्सफर. आता हा बॉईल झाल्यावर हा लिक्विड कंडिशन मध्ये असतो, त्या ठिकाणी तो काय करायचा, ट्रान्सफर इट इनटू स्मॉल फ्लास्क. कोनिकल फ्लास्क म्हणजे 250 ml च्या त्या ठिकाणी फ्लास्क मध्ये या ठिकाणी आपल्याला तो ट्रान्सफर करायचा. ओके, आणि कव्हर द फ्लास्क विथ अल्युमिनियम फॉइल. विथ नॉन ऍब्सॉर्बंट कॉटन प्लग. नॉन ऍब्सॉर्बंट कॉटन प्लग wrapped with gauze cloth. ओके, किंवा मग ब्राउन पेपर. ओके, कवर्ड विथ किंवा रॅप विथ. ओके, रॅप विथ गॉज क्लॉथ. म्हणजे या ठिकाणी जाड कपडा और ब्राउन पेपर किंवा मग कधी कधी अल्युमिनियम फॉइलचा सुद्धा वापर त्या ठिकाणी केला जातो. ओके, ब्राउन पेपर अँड रबर बँड. ओके, आणि त्याच्यानंतर त्याला काय करायचं, नेक्स्ट स्टेप ऑटोक्लेव्ह इट. आता काल आपण पाहिलं होतं कालच्या प्रॅक्टिकल मध्ये, प्रेशर कुकर सारखं त्या ठिकाणी इन्स्ट्रुमेंट असतं ऑटोक्लेव्ह. तर या ठिकाणी ऑटोक्लेव्ह मध्ये ऍट 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अँड 15 pound per inches square pressure. ओके, तर या ठिकाणी किंवा त्या ठिकाणी साईड म्हटलं तरी चालतं. ओके, 15 pound per inches square pressure for 20 minutes. ओके, त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी टेस्ट द स्टेरिलिटी ऑफ मीडिया बाय लिव्हिंग देम फॉर 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 4 days. त्याच्यानंतर कीप इट फॉर 4 days टू ऑब्झर्व कंटॅमिनेशन. म्हणजे त्याला काही कंटॅमिनेशन वगैरे काही आलेत का हे पाहण्यासाठी त्या ठिकाणी काय करायचं, की ते अगार मीडिया तसेच त्या ठिकाणी प्लग केल्यानंतर ऑटोक्लेव्ह केल्यानंतर ते काढायचे आणि ते तसेच त्या ठिकाणी ठेवून द्यायचे. ओके, आता ते ठेवून दिल्यानंतर 4 दिवसांनी पाहायचं की त्याच्यात काही कंटॅमिनेशन आले का, काही बुरशी वगैरे काही त्या ठिकाणी वाढते का.
आता जर ती वाढली नाही तर आपल्याला ह्या प्रॅक्टिकलच्या दुसऱ्या सेक्शनकडे त्या ठिकाणी जावं लागेल. दॅट इज द सरफेस स्टरलायझेशन and inoculation. Surface sterilization inoculation of nodal sector. हे nodal sector मध्ये एक्सप्लांट. आता हे थोडंसं चेंज झालं ना कोरोनामुळे, प्रॅक्टिकल कमी झालं. एक्सप्लांट ही कॉमन टर्म तिथे वापरली. मग तुम्ही एक्सप्लांट लीफ घ्या, अँथर घ्या, मेज घ्या, मेज एम्ब्रिओ घ्या, नोडल सेक्टर घ्या, कुठलाही त्या ठिकाणी एक्सप्लांट तुम्ही घेऊ शकता. ओके. तर या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की हे सगळे ग्लासवेअर्स वगैरे जे आहेत आपण काय केलं, वी हॅव स्टरलाइज इट इन द ऑटोक्लेव. पण लिव्हिंग टिश्यू जो असतो तर या ठिकाणी इट इज द लिव्हिंग टिश्यू, देअरफॉर वी कॅन नॉट ऑटोक्लेव इट. आपण त्याचा ऑटोक्लेव करू शकत नाही. म्हणजे लिव्हिंग टिश्यू आपण कुकरमध्ये उकडू शकत नाही, नाही का, नाही तर तो मरून जाईल. म्हणून मग त्याचं आपल्याला काय करायचं असतं, वी हॅव टू सरफेस स्टरलाइज इट with the 1% mercury chloride solution for 2 minutes. म्हणजे 1%, 0.1% mercury chloride याचा वापर करून या ठिकाणी सरफेस स्टरलायझेशन आपण काय करू शकतो, फॉर 2 मिनिट्स, 2 मिनिटासाठी. ओके. आणि जर लीव्ज शूट टिप घेतलं, लीव्ज वगैरे घेतलं तर या ठिकाणी मग 0.05% मर्क्युरी क्लोराईड, ओके, फॉर 1 मिनिट. म्हणजे या ठिकाणी हे जे नोडल सेक्टर वगैरे जर तुम्ही घेतला तर तो 2 मिनिटासाठी 0.1% मर्क्युरी क्लोराईड. पण जर तुम्ही लीफ घेतला किंवा शूट टिप घेतला तर 0.05% मर्क्युरी क्लोराईड 1 मिनिटासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला ट्रीटमेंट द्यायची असते, जेणेकरून सरफेस स्टरलायझेशन होईल. आता या ठिकाणी याची प्रोसिजर पहा. ओके. आता हे जे आहे तर हे एम झालं. ओके. हे एम आपण घेतलेले सुरुवातीला. आता हे दोन प्रॅक्टिकल एकत्र केल्यामुळे आता ते एकत्र सुरुवातीला एम येईल. ओके. आता या ठिकाणी पहिल्यांदा काय, एक्ससाइज एक्सप्लांट, एक्ससाइज एक्सप्लांट. मग या ठिकाणी एक्ससाइज एक्सप्लांट फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट. म्हणजे आपण ज्या ठिकाणी सपोज आपण नोडल सेक्टर घेतलं एक्सप्लांट म्हणून. एक्सप्लांट म्हणजे काय, द टिश्यू विच वी आर गोइंग टू प्लेस ऑन द कल्चर मीडिया, दॅट इज नोन ॲज द एक्सप्लांट. जो टिश्यू आपण कल्चर मीडियावर ठेवणार आहोत टिश्यू कल्चरसाठी किंवा ग्रोथ होण्यासाठी, तर त्या ठिकाणी दॅट इज द एक्सप्लांट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ससाइज एक्सप्लांट फ्रॉम द सिलेक्टेड प्लांट. एक्ससाइज म्हणजे तुम्हाला हव्या त्या शेपमध्ये तो कट करून छोटासा पीस तयार करून घेणे. म्हणजे बाहेरचं तुम्हाला अनावश्यक या ठिकाणी काही जर काढून टाकायचं असेल, त्याला छोटासा शेप द्यायचा असेल, तर या ठिकाणी असं एक्ससाइज करून त्या ठिकाणी एक्सप्लांट घ्यायची सिलेक्टेड प्लांटचं. ओके. देन द होल एनक्लोजिंग टिश्यू सरफेस स्टरलाइज. Then surface sterilize the tissue. जो पण टिश्यू तुम्ही घेतला, आता तो टिश्यू ओव्हरी असू शकते, डेव्हलपिंग सीड असू शकतो, इमॅच्युअर एम्ब्रिओ असू शकतो, फ्लावर बड असू शकतं, आंतर कल्चर असू शकतं, नोडल सेक्टर असू शकतं, काही असू शकतं. ओके. तर या ठिकाणी तो तुम्ही काय केला, आता सरफेस स्टरलाइज करायचा. आता तो कसं सरफेस स्टरलाइज करायला करणार, तर या ठिकाणी थरोली वॉश, thoroughly wash the plant material under running tap water. Under running tap water. नळाखाली पहिल्यांदा वाहत्या नळाखाली पहिल्यांदा त्याला स्वच्छ धुवून घ्या. ओके. 5 to 7 मिनिट, 5 to 7 मिनिट. ओके. त्याच्यानंतर काय करायचं, इट इज ट्रीटेड विथ द डिटर्जंट. आता हे जे डिटर्जंट असतं, ट्रीटेड विथ
इज ट्रीटेड विथ डिटर्जंट. आता हे जे डिटर्जंट असतं तर आपण कपडे धुवायची पावडर नाही वापरू शकत, तर याच्यामध्ये लॅबोलिन किंवा टिपॉल नावाचं या ठिकाणी हे असतं. ओके, असं साबण असतो साबणाचं पाण्यासारखं, जसं आपलं विम जेल त्या पद्धतीचं जेल सोल्युशन असतं, किंवा मग ट्विन 80. तर या ठिकाणी हे 5% त्या ठिकाणी सोल्युशन असतं. तर याच्यामध्ये इट इज फॉर 10 to 15 ml, 10 to 15 मिनिट, 10 ते 15 मिनिटासाठी या साबणाच्या पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून घ्या. ओके, देन वॉश द मटेरियल और रिन्स थ्राइस विथ द डिस्टिल वॉटर. ओके, रिन्स थ्राइस, साबणाच्या पाण्यातून काढल्यावर रिन्स थ्राइस. ओके, रिन्स थ्राइस विथ डिस्टिल वॉटर. डिस्टिल वॉटरने 3दा त्या ठिकाणी त्याला वॉश करून घ्यायचं, टू रिमूव्ह एक्सेस डिटर्जंट. टू रिमूव्ह एक्सेस डिटर्जंट. ओके, जो काही एक्सेस जे काही डिटर्जंट आहे ते रिमूव्ह करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला त्याला एक्सेस असेल तर ते धुवून घ्यायचं. ओके, देन टू अवॉइड द बॅक्टेरियल अँड फंगल कंटॅमिनेशन इट इज treated with the streptomycin and Bovistin for 15 to 20 minutes. Okay, it is then this what it is treated with streptomycin. Streptomycin and Bovistin म्हणजे बॅक्टेरियल आणि फंगल दोन्ही प्रकारचे त्याचे जर इन्फेक्शन त्या ठिकाणी असतील तर ते काय करायचे, तर या ठिकाणी 100 मिलीग्राम पर 100 ml ह्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये त्या ठिकाणी सोल्युशन करून त्याच्यात फॉर 15 to 20 मिनिट आपल्याला काय करायचे, वॉश करायचे. ओके, या ठिकाणी आपल्याला हे वॉश करायचं. 100 मिलीग्राम पर 100 ml या ठिकाणी सोल्युशन तयार करून 15 to 20 मिनिट्स त्या ठिकाणी त्याला वॉश करायचं. ओके, आता हे वॉश केल्यानंतर अगेन रिन्स विथ डिस्टिल वॉटर. ओके, and again rinse with डिस्टिल वॉटर. परत त्या ठिकाणी डिस्टिल वॉटरने त्या ठिकाणी त्याला वॉश करायचं. कशासाठी, टू रिमूव्ह डिसइन्फेक्टंट. आता हे डिसइन्फेक्टंट कोण, स्ट्रेप्टोमायसिन आणि बॉविस्टिन. यांचे जर काही ट्रेसेस राहिले असतील तर ते निघून जावे म्हणून रिन्स थ्राइस. रिन्स थ्राइस. ओके, थ्राइस 3 वेळा विथ डिस्टिल वॉटर टू रिमूव्ह द डिसइन्फेक्टंट. ओके, आता पुढची स्टेप काय पहा, तर रिन्स विथ, आता हे रिन्स कशाने करायचं, रिन्स विथ द ऑटोक्लेव्ड डिस्टिल वॉटर. रिन्स थ्राइस विथ ऑटोक्लेव्ड, म्हणजे ऑटोक्लेव मध्ये स्टरलाइज करून घेतलेलं डबल डिस्टिल वॉटर. ओके, याच्याने आपल्याला याच्याने रिन्स करायचं 2दा 3दा. ओके, तर या ठिकाणी त्याच्यामुळे काय होईल, तर या ठिकाणी ते एक्सेस मधलं सगळं त्या ठिकाणी डिसइन्फेक्टंट निघून जाईल. ओके, त्यानंतर subsequent steps they are done in front of the laminar airflow cabinet. पुढच्या स्टेप जे आहे ते आता लॅमिनार एअरफ्लो कॅबिनेट मध्ये करायचे. The subsequent steps should be in laminar एअरफ्लो कॅबिनेट. काल आपण या ठिकाणी कालच्या प्रॅक्टिकल मध्ये बघितलं, लॅमिनार एअरफ्लो कॅबिनेट आपण त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. ओके, कालच आपण स्टडी केलं. त्याच्यानंतर आता हा जो एक्सप्लांट आहे तो लॅमिनार एअरफ्लोच्या कॅबिनेट मध्ये त्या प्लॅटफॉर्मवर त्या ठिकाणी डीप एक्सप्लांट इन 70% इथिल अल्कोहोल.
deep sterilized explant in 70% alcohol. 70% अल्कोहोल मध्ये तो डीप करायचा. ओके, डीप करायचं. आता या ठिकाणी किती वेळासाठी ठेवायचं? फॉर 60 सेकंड्स म्हणजे 1 मिनिट. ओके, 1 मिनिटासाठी ठेवायचं. त्यानंतर इमिडिएटली ट्रान्सफर द मटेरियल इनटू ऑटोक्लेव्ड जॉ बॉटल. म्हणजे या ठिकाणी एक मोठ्या तोंडाचं बॉटल असलेली त्या ठिकाणी एक बॉटल घ्यायची. ओके, ट्रान्सफर इट into large mouth bottle. ज्या बॉटलचं त्या ठिकाणी तोंड मोठे, ओके, तर अशा त्या ठिकाणी बॉटलमध्ये त्या ठिकाणी त्याला घालायचं, त्या टिश्यूला ठेवायची. तो याच्यातून 70% अल्कोहोल मधून काढला. ओके, त्याच्यानंतर इमिडिएटली ट्रान्सफर मटेरियल इनटू ऑटोक्लेव्ड जॉ बॉटल अँड pour 0.1% mercury chloride. Okay, that means HgCl2 solution. Then 5 to 10% sodium hypochlorite. Okay, sodium hypochlorite solution, and keep them for 10 to 15 minutes. For 10 to 15 minutes. ओके, 10 ते 15 मिनिटांसाठी या ठिकाणी हा जो स्टरलाइज केलेला टिश्यू आहे मर्क्युरी क्लोराईड मध्ये आणि सोडियम हायपोक्लोराईडच्या सोल्युशन मध्ये त्या ठिकाणी 10-15 मिनिटं ठेवायचं. ओके, देन आफ्टर 10 to 15 minutes decant the sterilant. ओके, then decant the sterilant. आता sterilant कोण? सोडियम हायपोक्लोराइड आणि मर्क्युरी क्लोराइड. ओके, decant the sterilant. स्टेरिलांट त्या ठिकाणी डिकॅन्ट करून टाकायचे बघा आणि वॉश एक्सप्लांट thoroughly with the several changes of autoclave distilled water to remove all the traces of the sterilant. Okay, sterilant and wash the tissue with autoclaved double distilled water. Okay, okay, आता कशासाठी? to remove all the traces of the sterilants. Okay, then this tissue to remove all the traces. Okay, then tissue is ready. Then tissue is ready to inoculate. Okay, tissue is ready to inoculate. Now the inoculation. Okay, okay, आता या ठिकाणी जर तुम्ही मेज एम्ब्रियो घेणार असाल तर त्या ठिकाणी त्याच्या स्टेप्स थोड्याशा वेगळ्या. की या ठिकाणी त्या ठिकाणी काय करावं लागतं? हार्वेस्ट द इयर्स ऑफ मेज विथ द एम्ब्रियो लेस दॅन 1.5 mm डायमीटर. देन टेक आउट इट फ्रॉम द सीड फ्रॉम द इयर. म्हणजे मक्याचा दाणा घ्यायचा, त्याच्यामधून त्या ठिकाणी तो सीड काढून घ्यायचा. ओके, देन स्टरलाइज विथ 20% सोडियम हायपोक्लोराइड फॉर 10 मिनिट. 10 मिनिटासाठी तो दाणा जो आहे तो हे करून घ्यायचा, स्टरलाइज करून घ्यायचा सोडियम हायपोक्लोराइडने. आता या ठिकाणी प्लेस अ डिसेक्टिंग स्कूप अंडर द हुड. ओके, अँड प्लेस 1 पेट्री डिश ऑन द स्कूप. त्या ठिकाणी काय करायचं? तर त्या ठिकाणी एका हुडच्या साह्याने त्या ठिकाणी तो जो आहे तर त्या ठिकाणी तो स्कूपच्या साह्याने तो दाणा जो आहे तो काढून घ्यायचा, तो वॉश करून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर होल्ड द सीड इन द पेट्री डिश टू आयसोलेट द एम्ब्रियो.
एम्ब्रिओ काढून घेण्यासाठी तो पेट्री डिश मध्ये तो दाणा त्या ठिकाणी ठेवायचा. कट द सीड विथ द स्कॅल्पेल. ओके, देन डिग द एंडोस्पर्म. खोदून त्याच्यामधून एंडोस्पर्म कट करायचा आणि टेक आउट द एम्ब्रिओ. ओके, आणि मग हा एम्ब्रिओ जो आहे इट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिपेअर्ड मीडिया. आता या ठिकाणी आता इनॅक्युलेशन आपल्याला पाहिजे. इनॅक्युलेशन म्हणजे मेज एम्ब्रिओ जर तुम्ही घेणार असाल तर ते थोडेसे स्टेप वाढतात, की सेल्फ स्टरलायझेशनची पद्धती बदलेल. मग आपण नोडल सेक्टरची पाहिले आधी. तर या ठिकाणी मग मेज एम्ब्रिओ घ्यायचा असेल तर त्या ठिकाणी मक्याचा दाणा काढून घ्यायचा, त्याच्यामध्ये तो सोडियम हायपोक्लोराईड बरोबर ट्रीट करायचा, वॉश करायचा, त्यानंतर तो कट करायचा, त्याच्यामधून एम्ब्रिओ काढून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर आता हा जो आहे होल्ड द सीड्स इन पेट्री प्लेट. आता या ठिकाणी काय करायचं, मग कल्चर ट्यूब किंवा मग या ठिकाणी कल्चर बॉटलच्या ऐवजी त्या ठिकाणी काय करायचं, तर पेट्री प्लेट घ्यायचं ज्याच्यामध्ये 10 ml या ठिकाणी आपण काय टाकलेलं आहे, त्या ठिकाणी मीडिया टाकलेलं आहे. ओके, तर या ठिकाणी प्लेस द एम्ब्रिओ ऑन द प्रिपेअर्ड मीडिया विथ द स्कुटेलर साइड अप. स्कुटेलर साइड अप म्हणजे वरची बाजू वर राहील आणि जिकडच्या बाजूने रूट येतं तर ती बाजू या ठिकाणी त्या मीडियामध्ये घुसेल. अशा पद्धतीने तो एम्ब्रिओ त्याच्यामध्ये ठेवायचा. ओके, तर या ठिकाणी मग एका पेट्री प्लेट मध्ये 6 एम्ब्रिओ त्या ठिकाणी ठेवायचे. ओके, 10 ml मीडियावर. आणि रॅप द प्लेट्स विथ द पॅराफिन. पॅराफिन म्हणजे त्या ठिकाणी वॅक्स पेपर सारखी त्या ठिकाणी वॅक्सची त्या ठिकाणी पेपर असतो, तर त्याच्याने ते कव्हर करायचं आणि इन्क्युबेट करायला 27 डिग्री सेंटीग्रेडला त्या ठिकाणी डार्कनेसमध्ये ग्रोथ कल्चर रूममध्ये त्या ठिकाणी ठेवून द्यायचं. किंवा जर आपण नोडल सेक्टर वगैरे घेतलेला असेल तर आपण या ठिकाणी काय घेतलं होतं पहा. इथं तुम्हाला आपण काल पाहिलं होतं की जर इनॅक्युलेट आपण जर हे केलं. ओके, तर जर आपल्याला इनॅक्युलेशन त्या ठिकाणी करायचं असेल तर आपण काय करतो की त्या ठिकाणी स्टरलाइज केलेल्या त्याच्यामध्ये कल्चर ट्यूब जे आहेत त्या कल्चर ट्यूबमध्ये जवळपास 20 ml पर्यंत 10 to 15 ml एवढं त्या ठिकाणी काय टाकलेलं असतं, कल्चर मीडिया टाकलेला असतो. ओके, आणि मग हा जो कल्चर मीडिया आहे त्या कल्चर मीडिया पहा, जर असं तिरपा ठेवला तर स्लॅन्ट तयार होतो, सरळ ठेवला तर अशा पद्धतीने हे सरळ त्या ठिकाणी होतं. तर 10 ml पर्यंत त्या ठिकाणी आपण 10 to 15 ml असं त्या कल्चर ट्यूब मध्ये टाकतो. ओके, मग काय करतो स्टरलाइज के. आता हे सगळं ऑपरेशन जे आहे ते लॅमिनार एअर फ्लो मध्ये आपण करतो. तर मग आपण काय करतो, फोरशेप वगैरे सगळं स्टरलाइज करून घेतो आणि मग त्या फोरशेपच्या साह्याने सरफेस स्टरलाइज केलेला जो टिश्यू आहे तर तो आपण काय करतो, हा स्लॅन्ट जो आहे तो तिथं गॅसची फ्लेम असते, तर गॅसच्या फ्लेममध्ये कॉटन प्लग असं 2 बोटांनी या ठिकाणी पहिल्या डाव्या हाताच्या 2 पहिल्या बोटांनी तो कॉटन प्लग काढून घ्यायचा त्या फ्लेमच्या वर आणि मग त्या ठिकाणी जे स्टरलाइज केलेला फोरशेप आहे त्याने तो एक्सप्लांट त्या ठिकाणी घ्यायचा जो आपण वॉश करून डिस्ट्रीब्युटर मध्ये ठेवलेला किंवा मग त्या ठिकाणी तो प्लेट मध्ये ठेवलेला आणि त्यानंतर तो घ्यायचा आणि त्या ठिकाणी विथ द हेल्प ऑफ फोरशेप प्लेस दॅट टिश्यू ऑन द कल्चर ट्यूब किंवा ऑन द कल्चर मीडिया इन द कल्चर ट्यूब. हे पहा इथे आपल्याला इथे दिसते या ठिकाणी हे याला म्हणायचं इनॅक्युलेशन. इट इज नोन ॲज इनॅक्युलेशन. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने हे इनॅक्युलेशन त्या ठिकाणी कल्चर ट्यूब मध्ये आपण करू शकतो. किंवा मग या ठिकाणी बॉटल्स मध्ये सुद्धा या ठिकाणी इथे पहा, तर या ठिकाणी या बॉटल्स मध्ये सुद्धा या ठिकाणी मीडिया टाकलेला आहे आणि तिथे आता या ठिकाणी इथे काय सब कल्चर आहे, म्हणजे इथे फक्त टिश्यू ठेवला होता, आता हे टिश्यू डेव्हलप व्हायला लागलाय. त्याच्यानंतर जेव्हा त्याला रुटीन शूटिंग सुरू होईल, रूट आणि शूट डेव्हलप व्हायला लागेल त्यावेळेस तो त्या ठिकाणी ट्रान्सफर केलेला आहे बॉटल्स मध्ये, मोठ्या बॉटल्स मध्ये. ओके, तर या ठिकाणी इट इज नोन ॲज इनॅक्युलेशन. सो इनॅक्युलेशन मीन्स द प्लेसिंग ऑफ टिश्यू ऑन द कल्चर मीडिया. ओके, स्टरलाइज कल्चर मीडियावर जो टिश्यू आपण प्लेस करतो आणि त्याच्यानंतर आपण काय करतो त्याला असं इथं कसं सील केलेलं आहे तसं त्या ठिकाणी पॅराफिल्मने त्याला सील करून घ्यायचं आणि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचरला त्या ठिकाणी त्याला ग्रो होण्यासाठी ठेवायचे. तर या ठिकाणी मग त्या ठिकाणी तो टिश्यू जो आहे तो ग्रो व्हायला लागतो. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने सरफेस स्टरलायझेशन करून आपण काय करू शकतो, इनॅक्युलेशन करू शकतो. आय होप तुम्हाला सर्व प्रॅक्टिकल लक्षात आलं असेल. थँक्यू व्हेरी मच.